یسوع مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میں خداوند نہایت شادمان ہوں اس کے فضل اور رحم کے لیے جو اس نے ہم پر کیا ہے۔ خداوند یسوع کے لہو کے لیے جو میں ساری ناراستی سے پاک کرتا ہے، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند آپ کو اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح دے، اور خدا ہم سب کو اپنی پناہ میں لے کر رکھے۔ ہاللویہ۔ آج ایک چھوٹا سا واقعہ بائبل کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں خروج 14 باب اور اس کی 10ویں آیت، اور سے آگے پڑھتے لکھا ہے، اور جب فرعون نزدیک آ گیا تو بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں، اور وہ نہایت خوف زدہ ہو گئے۔ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی اور موسیٰ سے کہنے لگے، کیا مصر میں قبریں نہ تھیں جو تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا؟ تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال آیا؟ کہ ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں، کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ آمین، ہاللویہ۔ کتنا عظیم خدا کی قدرت بھرا کام ہے یہ۔ میں اس بات سے جب بھی میں پڑھتا ہوں بائبل میں اس حوالے کو تو میرا ایمان بڑا تازہ ہو جاتا ہے۔ میں خدا کی قدرت کو ریئل میں کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور خوف جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ آمین۔ آج کل خوف ہے ہر طرف، اور خاص طور پہ میڈیا، سوشل میڈیا، واٹس ایپ پہ آنے والی ویڈیوز، اور فیس بک پہ جو ویڈیوز، اور پھر جو خبروں میں جو روز ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ فلاں علاقے میں فلاں ملک میں اتنے مر گئے، اس وائرس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، فلاں ملک کا وزیر اعظم بھی ہے جو بیمار پڑ گیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے خدا کی قدرت ان سب سے بہت زیادہ ہے۔ خدا قادر مطلق ہے، وہ اپنے زور بازو کے سبب سے چھڑاتا ہے، اور خدا نے یہاں بھی ایسا کیا۔ اب دیکھیں، کئی دفعہ ہم خدا کی ماضی میں بڑے بڑے کاموں کو دیکھتے ہیں، موت کے منہ میں ہوتے ہیں اور خدا ہمیں وہاں سے نکال کے لے کے آیا ہوتا ہے، اور ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، اور ہم جو ابھی حال کی چیز ہے جس سے ہمارا سامنا ہے اس کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسرائیلیوں کے ساتھ بھی یہی ہے۔ خدا نے مصر میں آفتیں بھیجی، جب موت تھی ہر طرف، خدا نے مصریوں کے پلوٹے مارے اور ان کے پلوٹے، اور ان کو بچا لیا۔ خدا نے ان کو مصریوں کی نظر میں ان کو اچھا کیا، مطلب انہوں نے ان کو سونا چاندی سب کچھ دیا، اور یہ اس بات کو بھول کر اب جب فرعون اور اس کی فوجیں پیچھے آ گئی ہیں تو ڈر رہے ہیں۔ اور خدا نے ایک سب سے پہلا جو حکم وہاں پر پیش کیا ہے، موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت۔ خوف ایمان کا الٹ ہے۔ دیکھ اے بادشاہ، ہمارا خدا ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اگر وہ نہ بھی بچائے تو ہم تیری بنائی مورت کو سجدہ نہیں کریں۔ خوف نظر نہیں آ رہا، دانیل، خوف نظر نہیں آ رہا۔ حکم نامہ جاری ہو چکا ہے کہ جناب جو بادشاہ کے سوا کسی کی عبادت کرے گا اسے شیروں کی مانگ میں ڈال دیا جائے گا، لیکن خوف نظر نہیں آ رہا۔ دانیل لکھا حسب معمول اپنے بالا خانہ میں گیا، اس نے مشرق کی طرف والی کھڑکی کھولی اور دعا کرنا شروع کر دی۔ پکڑا گیا، خوف نہیں ہے۔ شیروں کی مان میں پھینک دیا گیا، کوئی خوف نہیں ہے۔ ایمان کے وسیلہ سے یہ ہوا ہے کہ شیروں کے منہ بند کر دیے۔ ہاللویہ۔ ایمان کے وسیلے ہوا کہ وہ جو آگ ہے اس نے انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچایا۔ ہاللویہ۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایمان کا الٹ جو ہے وہ خوف ہے۔ خوف زیادہ نہیں ہونا۔ زیادہ تر موات جو ہے وہ خوف کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ خوف، جس چیز کا ہمیں خوف ہوتا ہے ہمارا بدن ویسے ہی کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ حقیقی بات ہے۔ خوف زیادہ نہ ہو، خدا پر بھروسہ رکھے۔ خدا کا بندہ موسیٰ کہتا ہے کہ ان سے کہا کہ ڈرو مت۔ پہلا کام کیا ڈرو مت، ڈر کو ختم کیا ان کی زندگی سے۔ ڈریں گے تو مریں گے۔ نمبر 2 اس نے کہا چپ چاپ کھڑے ہو کر، چپ ہو جائیں، منفی جملے نہ کہیں۔
कोविड-19 इतना खतरनाक है, कोविड-19 वो है, उसको जलाल ना दे, जलाल यीशु को दे। यीशु के बारे में कहें, यीशु कितना कादर है, यीशु ने क्या क्या किया हुआ है। आज के दिनों में, इन दिनों में लॉकडाउन में जो फुर्सत का वक्त है, ज़्यादा बाइबल वक्त पढ़ने में वक्त गुजारे, बच्चों के साथ बाइबल को डिस्कस करने में वक्त गुजारें, बार बार खबरें ना देखें, बार बार मोबाइल से चेक ना करें कितने मुल्क में कितने मर गए हैं, बार बार बताने की कोशिश ना करें कितने मर गए हैं। एहतियात लाजमी है, एहतियात करें, अपने हाथों को धोएं, लोगों में ना जाएं, जिस तरह ये वबा फैल रही है उससे बचें, हिकमत से काम लें, खुदा की दी हुई हिकमत का इस्तेमाल करें, लेकिन खौफ क्रिएट ना करें, ना अपने अंदर ना दूसरों के अंदर। आपके अल्फाज खौफ क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए खुदा का बंदा मूसा कह रहा है कि चुपचाप खड़े हो, चुपचाप रहें, डोंट टॉक अबाउट कोविड-19, ये कोरोना वायरस जो है इसके बारे में बात ना करें, खामोश हो जाए, चुपचाप खड़े हो जाए। और क्यों चुपचाप खड़े हो? खुदावंद की निजात के काम को देखने के लिए। अब जब खुदा निजात देता है तो फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ता, हालेलुया। फिर खुदा फौजों को आपस में लड़वा देता है। कोई शीर के लोग, मुआबी और अमूनी आपस में लड़के मर गए, खुदा ने इस्राएल को बचा लिया, हालेलुया। खुदा ऐसा करने में कादर है। एक ही फरिश्ता खुदा भेजता और 1,85,000 सूरी फौजी मर जाते। खुदा कादर है, आपका खुदा कादर है। जो खुदा पूरी रात तुंद पूर्वी आंधी भेजकर समुद्र के 2 हिस्से कर कर खुश्क रास्ता बना सकता है, वो खुदा मेरे और आपके लिए भी इस दौर में, इस वक्त जब हर तरफ अफरा तफरी है, मौत जो है वो लोगों पर मौत का खौफ है, खुदा मेरे और आपके लिए भी रास्ता बना सकता है। लेकिन हमने ईमान रखना है, खुदा पर भरोसा करना है, खामोश होना है, चुपचाप खड़े होना है, मौत के अल्फाज नहीं बोलने, मौत के अल्फाज नहीं बोलने, मौत के अल्फाज नहीं बोलने। इस कोविड-19 को भूल कर यीशु मसीह के बारे में सोचना है, यीशु मसीह पर ध्यान लगाना है, उसके किए हुए काम पर ध्यान लगाना है, जो उसने का हम तमाम हुआ उस पर ध्यान और ज्ञान लगाना है, उसकी कुदरत पर जो उसने जाहिर किया दुनिया पर उस पर ध्यान ज्ञान लगाना। लिखा है चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो, वो आज तुम्हारे लिए करेगा, आपके और मेरे लिए करेगा, हालेलुया। हमने डरना नहीं है, हमने खामोश होकर खुदा के निजात के काम को देखने हैं। खुदा कुदरत वाला है, वो डॉक्टर को हिकमत दिलाई देगा, रिसर्चर्स को हिकमत दिलाई देगा, हुकूमतों को फजल देगा, खुदा इन्हें बचाएगा। खुदा ने पहले भी किया है, खुदा ने दुनिया के लिए अपना बेटा दिया हुआ है। जब बेटा दिया हुआ है तो दुनिया को बचाने पे भी वो कादर है। खुदा पर हमने ईमान रखना है, खुदा पर भरोसा करना है। आगे क्या लिखा है? तुम्हारे लिए करे, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। जिस कोविड-19 के बारे में, इस कोरोना वायरस के बारे में आप आज सुन रहे हैं, फिर कभी अब तक नहीं सुनेंगे, हालेलुया। खुदा कादर है, खुदा कादर मुतलिक है, वो यहोवा पाक खुदा है, वो हमारा बाप है। जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को कितना बचाते हैं, कितना उन्हें महफूज रखते हैं, कितना उनकी देखभाल करते हैं, कितना उनकी फिक्र करते हैं, तो हमारा आसमानी बाप जिसने अपना बेटा हमारी खातिर दिया हुआ है, जिसके बेटे यीशु के वसीला से हम उसके बेटे बेटियां हैं, क्या वो हमें बचाने के लिए फिक्रमंद नहीं है? उसने कहा अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो, अपनी फिक्रें, अपने खौफ, अपनी एंजाइटी मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। लिखा तुम जिन मिस्रियों को आज देखते हो फिर अब तक कभी ना देखोगे। खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। कब करेगा जंग? जब तुम खामोश रहोगे, जब तुम ये जो अफरा तफरी से की बातें नहीं करोगे, जब तुम नेगेटिव बातें नहीं करोगे, जब तुम खुदावन पर निगाहें लगाओगे, तब खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। आज फैसला मेरा और आपका है कि क्या हम अपनी जंग करें ऐसे गलत नेगेटिव रवैये के साथ, गलत बातों के साथ, ऐसे ही जो नेगेटिव प्रमोशन कर कर इस कोविड-19 को जलाल देकर, या हम खुदा को मौका देंगे कि वो हमारी जंग लड़े। और जब वो हमारी जंग लड़ेगा तो आप हैरान हो जाएंगे, आप तारीख़ में, ये हिस्ट्री हो जाएगा, किताबों में हमारे बच्चे कभी पढ़ा करेंगे और कहेंगे कि जनाब वो 2020 में कुछ दिन के लिए कोविड-19 का नाम रखा था, वायरस का, वो आया था और वो वबा जो है काफ़ी फैल गई थी, मुल्कों में खौफ और हरास था, लेकिन खुदा ने अपने लोगों को छुड़ाया और बचाया। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद आपको बचाने की कुदरत रखता है। चुपचाप खड़े रहना है, डरना नहीं है, खुदा उन पर भरोसा करना है, वो आपकी जंग लड़ेगा। खुदावंद आपके साथ हो।